اور جو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آج کل جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی ڈرامے کر کے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں. ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم اپنے کارکن کو انصاف دلوائیں گے. میں موجود ہوں، کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنس کے شکار ہوتے ہیں، شہادتیں قبول کرتے ہیں، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے کارکن کی خون کو، اپنے کارکن کو قربانیوں کو بھول سکتے ہیں. ہم انشور کریں گے کہ ہم ان تمام جو بھی ان کیسز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو ایسے عبرتناک ہم اگزامپل بنائیں گے تاکہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہو اس میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کا تشدد، وائلنس نہ ہو. یہ ہمارا حق ہے. اور بس جو مجھ سے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا شہید عبدالرحمان ہے، اس کے بارے میں میں نے خود ایک لا انفورسنگ ایجنسی کا اس صوبے میں سربراہ سے خود فون کر کے رابطہ کیا کہ یہ میرے کارکن کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بجائے کہ مجھے تسلی دیا جائے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے گا، اس کے بجائے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارے کارکن کو تحفظ دیا جائے گا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام کیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اس لیے کوئی یہ پرچم وہ ایم کیو ایم کا نیچے کر رہے تھے تو اس کی ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاست نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم کو ہٹا دیں. ہم نے آج تک 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا سیاست رہا بھی نہیں. پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم امیجن کریں کہ یہ ہمارا شہید عبدالرحمان یہ کام کر رہا تھا تو کیا اس کا جواب میں گولی چلانا جائز ہے؟ قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ جو یہاں کے پولیس آفیسرز نے ایف آئی آر ان کے خاندان کے خلاف کاٹے ہیں، یہ کیوں کاٹا گیا؟ یہ اس لیے کہ ہم ڈر جائیں، یہ اس لیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ اس لیے کہ ہم اپنا شہید کا خون پہ سودا کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے سندھ حکومت میں اور باقی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انصاف مانگ رہی ہے اپنے کارکنوں کے جو شہید ہوئے اس الیکشن میں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں نہ صرف ہمارے آنے والے حکومت سے مگر ہمارا عدالتوں سے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس الیکشن میں یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے. اور جہاں تک اعتراض ہے، احتجاج ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا جہاں ہم نے کہا کہ ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے شکایتیں ہیں اور ہم ان کو پرسیو کریں گے. آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا، اس کے 2 میرے شکایت، 2 جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ عثمان ہٹو، 2 جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ میرا شکایت ہے، میرا احتجاج ہے، وہ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے جہاں کون سے جنید بھائی کون سا پی ایس 124 اور 125 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 45 کے مطابق ہم اکثریتی جماعت ہے، مگر ان دونوں
प्रोविंशियल असेंबली सीट्स को किसी और सियासी जमात के हवाला किया गया है, तो हम ना सिर्फ ये दोनों सीट्स के मगर दूसरे जो इस सूबे में और मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत है, एतराज़ात है, उसको हम लीगल फोरम में सबूत के साथ उसको परस्यू करेंगे। अगर हम उस फोरम से इंशाअल्लाह ताला मेरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उसके मुताबिक हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। मगर जो हैरान कुन बात है, जो अजीब बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भी इसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब 2002 से लेके आज तक जितने जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इनमें से एक सियासी जमात जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो जीत चुके हैं? 2002 के इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीता। हमें ना वफाक में ना सूबा में हुकूमत बनाने दिया, जबकि दोनों जगह हमारा सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी था। 2008 में हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई। 2013 में हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई, और अब एक बार फिर हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई। और आज तक मैं कह रहा हूँ कि बताइए तो सही कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका कौन सा एतराज़ात है, कहाँ आपने इलेक्शन के दौरान इन एतराज़ात को उठाए थे, ये कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है? क्या मेरा लारकानों के सीट पे धांधली हुआ है जहाँ मेरा लाख का लीड है? क्या खैरपुर में जहाँ मैंने इस इलेक्शन मुहिम में जो सबसे बड़ा इंतखाबी जलसा किया, क्या वहाँ धांधली हुआ है? अभी अगर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाया जाता है। कोई ऐसा रिजल्ट हो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी से धांधली के थ्रू हरवाने के बाद, तो फिर आप समझते हो। ये इस पे एतराज़ नहीं कर रहे हैं, वो एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मज़ीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का दिक्का सीट दिलवाना चाहिए था। ये एक मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक पूरा हमारे मुआशरे में जिस तरीके से एक माहौल पैदा हो रहा है, इसका गलत फ़ायदा कुछ सियासी जमातों इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनको हम ये नहीं करने देंगे। अब मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पूछेगा कौन सा, और एक एक हाथ उठाएंगे, ऐसे चीख चीख के नहीं करेंगे। जी मैडम। दस्तबरदार होने का कहा गया, तो आप क्या समझते हैं कि वो राजी हो ये, और दूसरा एमपीएम से जो है उनसे उन्हें पेशकश की गई, उन्हें दस्तबरदार होने का कहा गया, तो आप क्या समझते हैं कि वो राजी होंगे कि वो आपके हक में दस्तबरदार? जहाँ तक आपका MQM के हवाले से सवाल है, हम तो ज़रूर चाहते हैं कि पार्लियामान में और मुख्तलिफ पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हम एक मुस्बत किरदार हो। अगर वो अपोजिशन में हैं तो उनका अपोजिशन में भी मुस्बत किरदार हो और उनकी तनकीद की वजह से हमारे पॉलिसीज़ में बेहतरी आए। मगर अगर वो ये समझते हैं कि मैं अपना जो मेरे कारकुन शहीद हुए हैं मैं उनको भूल जाऊंगा, या अगर वो ये समझते हैं कि जहां मेरा सीट पे डाका मारा गया मैं खामोश हो जाऊंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता।